बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साडा प्रोग्राम सच सरेआम। अज असीं लाला मूसा शहर च मौजूद हाँ। तो साडे नाल अज मेहमान ने साडे प्रोग्राम की शख्सियत ने, इलाके की जानी मानी शख्सियत ने, मजदूरों के हकूक वास्ते जिहड़े ने गुज़िश्ता 13-14 साल तो सरगर्मे अमल ने ते सबक उम्मीदवार भी ने बराए कौमी असैम्बली हल्का NA 70 ते मजदूर लीडर ने, मरकजी सदर अवामी भट्टा मजदूर यूनियन पंजाब भी ने। ते अज इन्हां नाल असीं गल करांगे सियासत के हवाले नाल ते जिहड़े भट्टा मजदूर यूनियन इन्हां बनाई है उहदे अगराज़ो मकासद की ने, हुण तक किन्नियां मजदूरां दी जिहड़ी है वो जान छड़ा सके ने, भट्ठा मालकान दे जिहड़े तशद्दुद हुंदा है उन्हां दा उन्हां बंदी बनाए हुंदे ने। ते उस हवाले नाल गल करांगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नूर साहब की हाल चाल ठीक ठाक? अल्लाह दा करम है, ठीक ठाक। ते सर साडे नाज़रीन नूं दसो जिहड़ा तुसीं भट्ठा मजदूर यूनियन बनाई है ਇਹਦਾ आगाज़ कदों कीता ते ख्याल किस तरह आया ਤੁਹਾਨੂੰ? सब तो पहला मैं जनाब कमर गोंदल साहब और फैसल गुजर साहब और सरेआम की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना जिन्होंने मैंने मौका दिता है और मेरी आवाज़ है जी आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो मेरा एक मजदूर खानदान नाल तलक है। मेरे वालद साहब भट्ठे के काम करते सी ते मैं भी उन्होंने नाल करता सी। ते शुरू दी असीं वेखते लगे आए हैं भट्ठा मालकान जबर करते थे ते इन्हां नूं गुलामा रखते सी। इन्हां दी रैशां तुसीं वेख लो, रहन दे काबल नहीं है भी। ते मजदूरी की हालत में मेरे वाल साहब फौत होए ने ते उत्थों मैनूं जज्बा पैदा होया है। सन 2010 में मैं आगाज़ किया सी और सन 2011 में मैं ब्रिक्स किलन वर्कर चिल्ड्रन स्कूल का बुनियाद रखी सी गंजे फाड़क दे। तकरीबन असी 2013 में उस टाइम सबका वज़ीर आला पंजाब सी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने मैं लैटर लिखा। उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लैंदे होया मुतलका जिहड़े DC साहब सी साडे आसफ लाल लोधी साहब सी उस टाइम गुजरात, वो मेरे को आए तो उन्हें रिपोर्ट बना के भेजी तो चाइल्ड लेबर का कानून बन गया। 14 साल तो थले जो बच्चा जो भट्ठे का काम नहीं कर सकता। उस बाद 200 स्कूल है जो साढ़े लेबर डिपार्टमेंट की तरफों लैदा भट्ठिया के बन गया जिथे 3-3 4-4 भट्ठे से। 2016 में मैं मजदूरों की आवाज़ बुलंद की इन्हों के उजरत के हवाले नाल, इन्हों के रेट के हवाले नाल और बनन लेबर के हवाले नाल, जबरी मशक्कत के हवाले नाल। जिसले 2016 में मैं आवाज़ बुलंद की तो मालकान को अच्छा ना लग्या। इन्होंने मेरे से झूठियां FIR करानियां शुरू कर छड़ियां, मैं गिरफ्तार करा छड़िया। तो बहरहाल जो भी मामला चलते रहे असी अदालतों को इंसाफ है सानू लभ्या। मैं परचे चो बरी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भट्ठा मजदूर ने जेड़े एक बड़ी मैं कहना बई इन्हां दी जिन्नी भी इज्जत की जे घट है। इन्हां दा बड़ा किरदार है साडे मुल्क विच। इन्हां तो बगैर मुल्क साडा नहीं चल सकदा। तुसीं वेख सकदे हो मुल्क दी मईशत बुनियादी तौर ते इन्हां दे गुरूने मिलत है। ठीक है। ते इन्हां दी अज़मत नूं सानूं सलाम पेश करना चाहिए और इन्हां दे जेड़े गौरमेंट दे रेट ने, इन्हां दे जेड़े कानून बने ने अदालतां विचों, इन्हां दे अमल दरामद कराना चाहिए। ते अपना मोहम्मद साहब हुण तक जिहड़ा कितने खानदानां नूं तुसीं जबरी मुशक्कत या किहड़े भट्ठे मालकान ने उन्हां नूं अपना बंदी बना के उन्हां कोलों जबरदस्ती उन्हां दी इस्ताद तो ज्यादा काम लै रहे ने? कोई ऐसे कितने खानदान ने जिन्हां नूं तुसीं रिहा करा चुके हो? तकरीबन हज़ारां दे हिसाब नाल जेहड़े भट्ठा मजदूर सीरी मजदूर ने जेहड़े इन्हां नूं बजरी हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, सैशन कोर्ट असीं रिहाई जेहड़ी दिलाई है। ठीक है। तो मजीद अगों भी कोशिश साडी जारी है जिथे किधरे बनन लेबर होवे दी, जबरी मुशक्कत होवे दी और मजदूर नूं पेशगी की शक्ल विच पाबंद कीता होवे दा, असीं जरूर अदालत का दरवाजा खड़कावांगे और उन्हां नूं इंसाफ दिलावांगे। ते हुण तुसीं की समझदे 10-12 साल की तुहाडी स्ट्रगल है, मेहनत है इस भट्ठा मजदूर दे जेहड़े ने हकूक वास्ते, ते की समझदे हाली किहड़े काम जेहड़े ने तुहाडे ख्याल दे मुताबिक इन्हां नूं हकूक लभणे चाहिए ने, इन्हां वास्ते वो जरूरी है जिंदगी गुजारने वास्ते? इन्हां नूं जिहड़ी सहूलियात हाली तक मुयसर नहीं होईयां भट्ठे ते, वो किहड़ियां ने जिहड़ियां तुसीं कोशिश करके ते उन्हां नूं दिलाना चाहंदे हो या तुहाडे मंशूर च शामिल है? जी असी सोशल सिक्योरिटी कार्ड है जिहड़ा ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਲੱਭੇ, ਖਾਲੀ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੇਕਰੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ, ਚਾਹੇ CNG ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ,
ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਡ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ, ਮਾਲਕਾਨ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੁਤਲਕਾ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ? ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ 1992 ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਾ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਦਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਲਾਦਰੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਓਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉਹ MNA ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ NA 70 ਦੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ। NA 70 ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਬਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ? ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, PTI ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਕਰੋਜ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਾਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਫਾਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਭਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ और ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇ ਛੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਭਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦੀ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਆਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਲਗੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ
ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ MLA ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ।